بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ لگاتار پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو سب سے پہلے وہیں سے آغاز کر لیتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا تھا 2 روپے بڑھائیں گے، 1 روپے بڑھائیں گے روزانہ کی بنیاد پہ، اور اس سے یہ بیانیہ قائم کریں گے جناب 1 روپے بڑھی ہے، 2 روپے بڑھی ہے، تو لوگ احتجاج نہیں کریں گے، لوگ شور نہیں بچائیں گے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جتنی قیمت مہینوں کے بعد بڑھا کرتی تھی وہ روزانہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ یعنی اس وقت کی جو سچویشن ہے وہ میں آپ کے سامنے اگر رکھوں کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کے ساتھ ہوا گزشتہ چند دنوں میں، یہ 4 دنوں کی کہانی ہے، اس سے لمبی نہیں ہے۔ یہاں جو ڈیزل کی قیمت بڑھی ہے وہ 57 روپے ہے 4 دنوں میں، اور جو پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے وہ 22 روپے ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ 5 روپے کے قریب یہ روزانہ پیٹرول کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، آلموسٹ ایوریج 4-5 روپے روزانہ یہ قیمت بڑھا دیتے ہیں پیٹرول کی، جبکہ جو ڈیزل کی قیمت روزانہ بڑھا دیتے ہیں وہ 10 روپے سے بھی زیادہ 11-12 روپے بڑھا دیتے ہیں۔ تو اتنی تیزی سے یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں۔ عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہی جتنی تیزی سے پاکستان میں بڑھ رہی ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ عالمی منڈی میں جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے نا، تو اس کے اثرات کسی بھی ملک میں 1.5 مہینے 2 مہینے کے بعد آتے ہیں۔ لوگوں کو جو تیل آپ دے رہے ہیں وہ تو آپ نے آج سے 2 ماہ پہلے خریدا تھا، اور تب تو تیل بہت سستا تھا، تو پھر آپ لوگوں کو اتنا مہنگا تیل کیوں دے رہے ہیں؟ یعنی ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ سعودی عرب سے ڈائریکٹ ایک نلکا لگا ہوا ہے پاکستان میں، جیسے ہی وہاں پہ قیمت بڑھے گی تو ہمارے پیٹرول پمپ کے اوپر پیٹرول اچانک سے مہنگا ہو جائے گا۔ ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو جب قیمتوں کے بڑھانے کا امپیکٹ آتا ہے تو یہ فوری طور پہ بڑھا دیتے، جب کم کرنے کا آتا ہے تو یہ بہت سلو 1.5 2 مہینے انتظار کر کے کم کرتے ہیں، وہاں پہ کم نہیں کرتے۔ ایکچولی یہ عوام کی جیب سے مافیات اور حکومت مل کر پیسہ نچوڑ رہے ہیں، اور انہوں نے اس کو ایک طریقہ واردات بنا لیا ہے کہ لوگوں کو لوٹو۔ لیکن سعودی عرب نے $11 فی بیرل کے حساب سے پاکستان کو کم قیمت میں پیٹرول دیا ہے، دیگر ممالک کو بھی دیا ہے، لیکن پاکستان کو خصوصی رعایت دی ہے سعودی عرب نے، جہاں سے ہم زیادہ تیل لیتے ہیں۔ لیکن آپ کو حکومت یہ بتائے گی نہیں۔ چلے ایک چیلنج کرتے ہیں حکومت کو کہ حکومت وہ اصلی بل پیش کرے قوم کے سامنے جو انہوں نے ادائیگیاں کی ہیں ان ممالک کو جن سے یہ تیل خریدتے ہیں۔ اب اگر وہ آپ ادائیگیاں دیکھ لیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح آپ کو لوٹا گیا ہے۔ یہ لیوی والا ٹیکسز والا تو اور کہانی ہے نا، ان کو تیل انتہائی سستا مل رہا ہے، اس پیسے کا حساب بھی یہ نہیں دے رہے۔ عاصم منیر صاحب نے اور شہباز شریف نے اپنے تعلقات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو تیل سستا لیا عرب ممالک سے، وہ تیل مہنگے سے بھی مہنگا بیچا پاکستان میں۔ انڈیا میں اتنی قیمت نہیں بڑھتی ہے۔ افغانستان کو اب دیکھ لیں، افغانستان کے پاس کوئی بندرگاہ نہیں ہے، یعنی ان کو سمندر لگتا ہی نہیں ہے، تو وہ تیل کہاں سے لے کر آئیں گے؟ ان کو بیچاروں کو لمبا زمینی رستہ طے کرنا پڑتا ہے۔ پھر افغانستان میں آئل ریفائنریز بھی نہیں ہے، وہ بھی ان کو اضافی خرچہ پڑتا ہے۔ نہ وہاں پہ بندرگاہ ہے، نہ وہاں پہ آئل ریفائنریز ہیں، اس کے باوجود وہ تیل پاکستان کی نسبت سستا دے رہے ہیں۔ کیسے دے رہے ہیں؟ لیکن تیل کی قیمت مقرر کرنے کا جو فارمولا ہے نا، وہاں پاکستان ڈنڈی مار رہا ہے۔ دنیا سے سستا تیل خرید کے ہم یہ بتاتے بھی نہیں ہیں، ہماری حکومت یہ بتاتی بھی نہیں ہے پبلک کو، اسٹیبلشمنٹ بھی یہ پبلک کو نہیں بتاتی کہ ہم نے وہاں سے تیل کتنے کا لیا، اور تیل سستا لے کے اس کے اوپر مزید رعایت لے کے یہ پاکستان میں انتہائی مہنگا بیچتے ہیں، پاکستانیوں کی کھال اتار رہے ہیں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ مہینوں کے بعد جب پیٹرول کی قیمت 1-2 روپے بڑھتی تھی نا، تو اس دور میں جو لوگ ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ دیتے تھے، جو لوگ تتے تبے پہ بیٹھ کے اچھلتے تھے، وہ لوگ جن کے گھروں میں ماتم بچ جاتا تھا، وہ لوگ آج روزانہ تیل کی قیمت بڑھتی ہے، اور اتنی بڑھتی ہے کہ اس دور میں عمران خان کے دور میں وہ 2 مہینے میں اتنی قیمت نہیں بڑھتی تھی، آج روزانہ اتنی بڑھتی ہے، اور ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلتا۔ بہانہ کیا ہے جی؟ جنگ ہو رہی ہے۔ حالانکہ اس وقت کا جو ڈیٹا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج بھی عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں وہاں نہیں پہنچی جہاں عمران خان صاحب کے دور حکومت میں پہنچ گئی تھی۔ یعنی عمران خان اس وقت بھی آج سے مہنگا پیٹرول خرید کر 150 روپے لیٹر میں پاکستانیوں کو دے رہا تھا، اور آج قیمت کیا ہے یہ دیکھ لیجئے آپ، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں قیمت۔ جو پیٹرول ہے اس کی قیمت ہے 331 روپے سے زائد، جبکہ ڈیزل ہے اس کی قیمت ہے لگ بھگ 379 روپے۔ یہ جناب کیا گیا ہے عمران خان صاحب کو نکالنے کے بعد۔ اس کا شکریہ آپ نے ادا کرنا ہے جنرل باجوہ کا اور جنرل عاصم منیر کا۔ جنرل باجوہ نے عمران خان کو نکالنے کے لیے آپریشن کیا، اور مقصد یہ تھا کہ جنرل باجوہ کو ایک ایکسٹینشن مل جائے، تو جنرل باجوہ ناکام ہو گئے۔ پھر یہ جو موجودہ ناکارہ نظام ہے اس کو انسٹال کیا جنرل عاصم منیر نے، اور عمران خان کو جو پبلک نے ووٹ دے کر منتخب کیا ان کا رستہ روک لیا۔ تو دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں، اور ان دونوں کی ذمہ داری ہے، یہ حکمران جو بھی کریں گے اس کی ذمہ داری عاصم منیر صاحب پہ ضرور آئے گی، وہ اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔
इंडिया में नादरीन नरेंद्र मोदी को खुद पैगाम जारी करना पड़ गया, सलमान खान से पैगाम जारी करवाया। इंडिया का बहुत बड़ा एक्टर है सलमान खान, आप लोग सब उसको जानते होंगे, तो सलमान खान से भी उन्होंने बयान जारी करवाया। नरेंद्र मोदी ने खुद भी बयान जारी किया। यानी काकरोच भारी पड़ गए मोदी जी को। यानी वो मोदी जो पिछले 12-14 साल में इसको कोई नहीं हिला सका, उस मोदी को काकरोचों ने काबू कर लिया और नरेंद्र मोदी को बकायदा खुद स्टेटमेंट जारी करना पड़ गया। उसने कहा जनाब के पेपर लीक का मामला बड़ा स्कैंडल है, लाखों तलबा का मसला है और मैं इसके ऊपर इंक्वायरी भी करवा रहा हूं, हम ये भी कर रहे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो लाखों नौजवानों का ये था वो था, वो बेचारा मोदी उसको समझ भी नहीं आ रही बात करनी क्या है। और अब वो बैठ के सर जोड़ के इसके ऊपर कोई फैसला करना चाहते हैं, जबकि नौजवान पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं, आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। अब प्रियंका गांधी है, ये अपोजिशन है, वहां पे राहुल गांधी अपोजिशन लीडर है, प्रियंका गांधी ये गांधी खानदान है, तो ये है तो खानदानी लोग हैं, पुराने सियासत के अंदर है और मरूसियत चल रही है इनमें, लेकिन सियासत बड़ी तगड़ी करते हैं ये लोग। प्रियंका गांधी को गोदी मीडिया पड़ गया और उन्होंने कहा प्रियंका गांधी को जनाब आपने ये क्यों नहीं किया। वो उसने कहा जी बात सुने मेरी, आपने वजीर आजम से सवाल किया, आपने वजीर तालीम से सवाल किया कि वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, आपने अमित शाह से जो वजीर दाखिला है आपने उससे सवाल किया कि ये नौजवानों को मार कुट के अस्पतालों में क्यों पहुंचा दिया आपने, बच्चों को वो लोग मार रहे हैं, उनसे आप सवाल नहीं करते। तो जब आप उनसे सवाल करेंगे ना तो फिर आप मेरे से सवाल कीजिएगा, मैं भी आपको जवाब दूंगी। तो गोदी मीडिया की ऐसी तैसी फेर के रख दी प्रियंका गांधी ने। इससे पहले उनके भाई ने भी कई दफा ऐसा किया। गोदी मीडिया बहुत ही दलील हो रहा है, बहुत बुरे हालात में है बेचारा, और उसकी वजह यह है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी का आंखें बंद करके साथ दिया, जैसा कि इस वक्त आसिम मुनीर का और मौजूदा रिजीम का पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़ी हैं वो साथ देने पर मजबूर हैं, अपनी इकोनॉमी के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने हालात की बेहतरी के लिए, अपने ताल्लुकात बनाने के लिए, अपने ज़ाती मफादात के लिए वो मौजूदा रिजीम के सहूलतकार बने हुए हैं। तो पाकिस्तान में भी मीडिया के साथ यही होगा। याद रखिएगा, जब भी कभी पाकिस्तानी निकलेंगे ना तो मीडिया जब उनके बीच में जाएगा तो वो पाकिस्तानी उनको बताएंगे कि तुम लोगों ने हमारे साथ क्या किया, हमारी लाशों तक का तुमने मजाक उड़ाया। अब ये इंडिया के अंदर वो जेंसी निकलती है और उनको 4 डंडे पड़ते हैं या उनको मारा जाता है या आंसू गैस के शेल फेंके जाते हैं, तो पाकिस्तान में जो हमारे टाउट्स हैं वो सीना को भी करते हैं। इनकी दूर की नजर बहुत तेज है, इंडिया में इनको सब नजर आता है, लेकिन पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जब नौजवानों पे गोली चलाई जाती है, कश्मीर में गोली चलाई जाती है, मुरीदके में गोली चलाई जाती है, बार बार गोली चलाई जाती है, 9 मई को गोली चलाई जाती है, तो इनकी करीब की नजर बेशर्मों की कमजोर है। इन्हें पाकिस्तान में दिखाई नहीं देता कि यहाँ पे लोग मर रहे हैं। तो इंडिया में इनको जमहूरियत चाहिए, पाकिस्तान में नहीं चाहिए। इंडिया में इनको इंसाफ चाहिए, पाकिस्तान में नहीं चाहिए। इंडिया में इनको अच्छाई चाहिए, पाकिस्तान में नहीं चाहिए। इंडियन नौजवानों के लिए इनको इंसाफ चाहिए, पाकिस्तानी नौजवानों के लिए इनको इंसाफ नहीं चाहिए। क्या ये इंडिया में रहना चाहते हैं? क्या ये इंडिया का भला चाहते हैं? क्या ये लोग पाकिस्तानी और पाकिस्तान के वफादार नहीं है? तो पाकिस्तानियों के लिए हुकूक मांगने चाहिए, ना कि इंडिया के लिए हुकूक मांगने चाहिए। अब भारत में उनके एक्टर्स भी गिरफ्तार हो रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पाकिस्तान में ना जो बेचारा थोड़ा सा आगे निकल जाता है ना जिंदगी में, वो डर जाता है कि पता नहीं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नाराज हो जाएगी तो मेरे साथ ये कर देगी, वो कर देगी, हुकूमत नाराज हो जाएगी तो मुझे घर भेज दिया जाएगा, मेरा काम, मेरा रोजगार छीन लिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत है रोजगार देने वाला, और हम मुसलमानों का तो ये अकीदा भी है। लेकिन पाकिस्तान में बेशुमार एक्टर्स हमें मिलते हैं, वो आहिस्ता आवाज में कहते हैं जनाब हम ना पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं, फौज बड़ी ज्यादती कर रही है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बहुत जुल्म कर रही है, लेकिन हम बोल नहीं सकते। हम बोलेंगे हमारा नुकसान हो जाएगा। आप समझते हैं इस बात को? ये भरोसा नहीं है अपने रब पे उनको। अब इंडिया के अंदर जो अदाकार हैं उनको भरोसा है, वो ये मान के चलते हैं कि उनके फैसले जो है वो जमीनी खुदा नहीं कर सकते। वो आ रहे हैं, उनके एक्टर्स भी आ रहे हैं मैदान के अंदर, उनके हीरो हीरोइन भी आ रहे हैं मैदान के अंदर, वो वहां पे खड़े होकर एहतजाज भी कर रहे हैं, उनमें कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए। अभी इंडिया में एक फिल्म आई थी धुरंधर, उसकी जो एक्ट्रेस है वो भी गिरफ्तार हुई है, उसके मनाजिर भी आए। तो लगातार एक्टर्स आ रहे हैं, गिरफ्तारियां दे रहे हैं और अच्छे नंबर एक्टर्स आ रहे हैं। सलमान खान से एक बयान दिलवाया गया, इसी सिलसिले में अपील करवाई गई उनसे कि जनाब मोदी जी ने एक्शन ले लिया है तो नौजवान अपने घरों को जाएं, फिक्र करें अपनी। और सोनम को उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल खत्म कर दो, मैं खाने के लिए कुछ भेज देता हूं। तो सलमान खान को इस्तेमाल किया गया नरेंद्र मोदी की सरकार की जानिब से। कुछ लोग कंप्रोमाइज भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जिनकी बड़ी इज्जत में इजाफा होगा नौजवानों की नजर में, इंडियंस की नजर में, और उन्होंने पढ़े लिखे होने का सबूत दिया, उन्होंने जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दिया, और वो नौजवानों के साथ खड़े हुए उस वक्त जब नौजवान अपने हक के लिए खड़े थे। नाज़रीन, अब आज एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और ये बहुत ही अहम है, इसको जरा आपको समझना पड़ेगा। बलूचिस्तान में एक इंतहाई मुअज़्ज़िज़ जज साहब का कत्ल हुआ, उन्हें शहीद कर दिया गया उनके सिक्योरिटी गार्ड के साथ।
जज साहब का नाम है अब्दुल हकीम काकड़। जो मारंग बलोच की बहन है ना, उन्होंने इनके बारे में बड़ी डिटेल से एक ट्वीट भी लिखा, एक उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दिया इनके बारे में बड़ी तफसील में, नादिया बलोच साहबा ने। और कुछ लोग हैं उन्होंने भी इनके बारे में बताया। बलूचिस्तान में जो जर्नलिस्ट हैं वो भी इनके बारे में लिख रहे हैं कि जो अब्दुल हकीम काकड़ साहब थे सेशन जज, ये इंतहाई बहादुर, निडर और इंसाफ पसंद जज थे। इन्होंने कभी जुल्म और ज्यादती का साथ नहीं दिया। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जितना मर्जी दबाव डाला, हुकूमत की तरफ से जितना भी दबाव आया, इन्होंने हमेशा अपनी अदालत में इंसाफ किया और ये बरमला कहते रहे कि मैं इंसाफ ही करूंगा। तो ऐसे जजेस जो है वो ठंडी हवा का झोंका होते हैं। जज साहब के जराइम बहुत बड़े बड़े थे। जज साहब ने मारंग बलोच को और उनके साथियों को, गुलजादी बलोच वगैरह को, इन्होंने 3 मुकदमात में उन्हें जमानतें दी हैं जज साहब ने। इसके अलावा बीबर्क बलोच को एक मुकदमे में बरी भी किया है। तो इनके सामने जब भी मामला आते थे, हकायक देखते थे, ये नहीं देखते थे इसके पीछे कौन है, दबाव कौन डाल रहा है। जितना मर्जी दबाव डालो, जज साहब इंसाफ के साथ फैसला करते थे। और एक इंसाफ पसंद जज की आवाज बंद कर दी गई। एक ऐसा जज कत्ल हुआ जो इंसाफ करता था बलूचिस्तान में, और पाकिस्तान का एक ऐसा बेटा था जिस पे पाकिस्तानी फख्र कर सकते हैं। तो ये एक इंतहाई शौक का दिन है। बलूचिस्तान की अदलिया को इस पे एक्शन लेना चाहिए, इस पे नोटिस लेना चाहिए, इस पे तमाम बलूचिस्तान के वकला को आवाज उठानी चाहिए। अगर इस तरह के जजेस को मार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा, नामालूम अफराद आएंगे, उन पे गोली चलाएंगे, उनको मार देंगे, तो फिर बलूचिस्तान में इंसाफ कौन करेगा? फिर तो सारे कंप्रोमाइज्ड लोग रह जाएंगे, वो कंप्रोमाइज करते जाएंगे और आपको कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। लिहाजा बलूचिस्तान के लोगों को सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ शहीद के लिए खड़े होना चाहिए और इनके नाम को जिंदा रखना चाहिए और जोर लगाना चाहिए इस बारे में कि इंसाफ हो। नाज़रीन, इंसाफ की हालत यह है कि इमरान खान का बेटा, इमरान खान कोई ऐसे गैर मकबूल आदमी तो नहीं है ना, कोई ऐसा बंदा तो नहीं है कि जिसे दुनिया नहीं जानती, उसके बारे में किसी को नहीं पता। पाकिस्तान का सबसे मकबूल आदमी है। अगर पूरी दुनिया में कहीं भी आप जाते हैं तो लोग इमरान खान को जानते हैं, आसिम मुनीर को नहीं जानते, शहबाज शरीफ को नहीं जानते, उन्हें पता ही नहीं है कौन लोग हैं, और किसी को भी नहीं जानते। लोग इमरान खान को जानते हैं। इमरान खान के बेटे ने एक दफा फिर अपील की है और उसने कहा जी मैं अपने बाप से बात करना चाहता हूं, मैं उसको बहुत मिस कर रहा हूं। और आलमी बरादरी से उसने अपील की कि आलमी बरादरी इस नाइंसाफी से नजरें ना चुराए। नाइंसाफी के सामने खामोशी सिर्फ नाइंसाफी को तकवीयत देती है। बड़ा लंबा चौड़ा बयान उन्होंने दिया है। एक दफा फिर आलमी बरादरी से अपील की है कि इमरान खान के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, इस मामले में इंसाफ करवाया जाए और आलमी बरादरी अपना असर रसूख इस्तेमाल करे। लेकिन इस वक्त जिनकी हुकूमत है ना, ये हमेशा हुकूमत में नहीं रहे, ये रिसीविंग एंड पे भी थे। मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ ये ज़ेर ताब भी रहे, जरदारी ये भी ज़ेर ताब रहे, ANP ये भी ज़ेर ताब रही। फजल रहमान के अलावा हर आदमी ज़ेर ताब रहा मादी में। फजल रहमान साहब हमेशा से अच्छे हालात में रहे, उनके लिए कोई बुरे हालात कभी ज्यादा आए नहीं। तो बाकी लोग जो है ना बुरे हालात में रहे माजी में। जो रिसीविंग एंड पे थे उनको भी आज समझ नहीं आ रही। यानी उन्होंने अगर सबक नहीं सीखा जुल्म और बर्बरियत का सामना करने के बावजूद, तो फिर उन्होंने कुछ नहीं सीखा। यानी बहुत बड़ी अपने आप को जमहूरी आवाज कहने वाले परवेज रशीद जो माजी में कहा करते थे कि मैं गलेल के साथ नहीं, मैं दलील के साथ हूं। यानी जो गलेल चलाएगा उसके साथ मैं नहीं हूं, मैं दलील वाले के साथ हूं। ये बात खुलकर कहते थे परवेज रशीद साहब, मुझे अच्छी तरह याद है। और आज वही परवेज रशीद जस्टिफाई कर रहे थे सरकारी मीटिंग में बैठ के कि NCCIA की कार्रवाइयां जायज है। वहां पर उन्होंने जस्टिफाई कर दिया, उन्होंने कहा ठीक है इनकी कार्रवाइयां जायज है। लेकिन जब से नवाज शरीफ ने यास्मीन राशिद साहिबा का मैंडेट चोरी किया ना, नून लीग के जितने बड़े बड़े लोग हैं या नवाज शरीफ की अपनी जो किचन कैबिनेट है, वो सारी की सारी इखलाकी दिवालियापन का शिकार हो गई है। इखलाकी तौर पे इतनी गिरावट में चले गए हैं कि अब ये खड़े नहीं हो सकते। इन्होंने बेड़ा गर्क कर लिया अपने उसूलों का। इन्होंने अपने अपने जमीर को कत्ल कर दिया, क्योंकि वो इतनी बड़ी डकैती है जो नवाज शरीफ ने मारी है यास्मीन राशिद साहिबा की सीट के ऊपर। और जिस अंदाज में वो डकैती मारी गई है, नवाज शरीफ अगर अपने आप को शीशे में देखें तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन अगर शर्म आती होती तो वो जहां पे लाशें गिर रही हैं वहां पे जाके एक अपने से बड़ी उम्र के बुजुर्ग को नचवा तो ना रहे होते ना। कैप्टन सफदर ने ख्वाहिश करके उन्होंने कहा बाबे नू नचा दरा थोड़ा जा, ये ठुमके लवा। तो कैप्टन सफदर ने खुद भी 2 ठुमके लगाए, बाबे की लगवाए। भाई अगर अपनी मर्जी से बाबा जी नाच रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, स्टेज पे बुला के आप उसको नचवा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप ये चाहते हैं कि अच्छी सी वीडियो बन जाए, और बंदे आप सारे इकट्ठे करके लेके गए हैं पंजाब से। पीपल्स पार्टी जलसे करती है, आजाद कश्मीर बंदे लेकर जाते हैं बाहर से, कुछ वहां से इकट्ठे करते हैं, कुछ बाहर से लेके जाते हैं, कुछ सिक्योरिटी गार्ड इकट्ठे करते हैं, कुछ सरकारी मुलाजिम इकट्ठे करते हैं, अपना जलसा कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब भी इसी तरह जलसा करते हैं।
اب سرکاری وسائل یہ استعمال کرتے ہیں, اس کے باوجود ان کے جلسے جتنے انہوں نے ابھی تک پبلک کے پروگرام کیے نا, ان سارے لوگوں کو بھی اکٹھا کر لینا اور اس کو آپ 10 سے ملٹیپلائی کر لیں, اتنے بندے تو راولاکوٹ میں روزانہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, روزانہ آ کے اتنے بندے بیٹھ جاتے ہیں. آزاد کشمیر کی عوام انہیں مسترد کر چکی ہے, روزانہ کی بنیاد پہ مسترد کر چکی ہے. لیکن آپ دیکھیے گا پاکستان کا جو ملٹری رجیم ہے وہ آزاد کشمیر میں ایک جعلی حکومت بنانے کی پوری کوشش کرے گا. اگر کوئی اسے روک سکتا ہے تو وہ آزاد کشمیر کے عوام ہے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ اسے کیسے روکتے ہیں. ہجرت کامران صاحب ہیں, ان کی بات ضرور کرنی ہے مجھے. ہجرت کامران بڑا شاندار ورکر ہے پاکستان تحریک انصاف کا. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں اس نوعیت کا ورکر ایک ایسٹ ہوتا ہے. پی ایم ایل این کے اندر کچھ بڑے شاندار ورکر ہیں جنہوں نے ہر دور میں قربانی دی, ہر دور میں مار کھائی. وحید گل صاحب ایک ہوا کرتے تھے, مجھے یاد ہے, انہوں نے بہت مار کھائی تھی, بہت مار کھائی تھی. نواز شریف صاحب سارے لوگ ڈیل کر کے بھاگ کے چلے گئے تھے, انہوں نے بہت مار کھائی تھی, مجھے یاد ہے. زعیم قادری نے بہت مار کھائی تھی, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, اب تو وہ انتقال کر گئے. لیکن جب پی ایم ایل این کا اچھا وقت آیا تو ان کو چھوڑ دیا زعیم قادری کو انہوں نے. تو اس طرح پیپلز پارٹی میں کچھ بڑے شاندار, بڑے زبردست ورکرز ہوا کرتے تھے, ابھی بھی ہے. تو یہ پی ٹی آئی کا ایک ایسا نظریاتی ورکر ہے جو ہر طرح کی قربانی دے چکا ہے ماضی میں. ہجرت کامران, انہیں جناب نوشیرہ سے کوہاٹ آتے ہوئے اغوا کر لیا گیا, اور کہاں کیا گیا؟ خیبر پختونخوا میں, جہاں حکومت ہے سہیل آفریدی صاحب کی, پاکستان تحریک انصاف کی. تو پاکستان تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا اپنا ورکر ہے, اور وہ خیبر پختونخوا کا ہی رہنے والا ہے ہجرت کامران, اور اسے خیبر پختونخوا سے ہی اغوا کر لیا جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا وہ کہاں گیا. یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. وزیر اعلیٰ کو اس کا نوٹس لے کے فوری طور پہ تمام اداروں کو وارننگ دینی چاہیے کہ ہمیں یہ بندہ 24 گھنٹے کے اندر اندر چاہیے. جس طرح عمران خان نے فوری طور پہ مطیع اللہ جان کو بازیاب کروایا تھا, 5 گھنٹے کے اندر اندر بازیاب کروایا تھا مطیع اللہ جان کو عمران خان نے, تو کیا سہیل آفریدی نہیں کروا سکتے؟ انہیں ہر حال میں ہجرت کامران کو بازیاب کروانا چاہیے, ورنہ پھر کوآپریشن بند کریں جو کوآپریشن بلا وجہ وہ کر رہے ہیں. ناظرین, آپ کو تھوڑا سا ہم انٹرنیشنل میڈیا یا خبروں کی طرف جائیں گے, لیکن اس سے پہلے ڈی آئی خان میں پولیس چوکی کے اوپر ایک خودکش دھماکہ ہوا ہے. اس میں 5 سے زائد پولیس اہلکار ابھی تک بتائے جا رہے ہیں کہ وہ شہید ہو گئے ہیں, جبکہ 10 کے قریب بتائے جا رہے ہیں کہ وہ زخمی ہو گئے ہیں. تو انتہائی خوفناک حالات ہیں. دہشت گردی کے حوالے سے روزانہ کوئی نہ کوئی واقعہ کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے, اور حکومت اسے کنٹرول کرنے میں ابھی تک ناکام ہے. اب آ جائیں آخری خبر کی طرف کہ امریکی ترجمان نے بھی یہ کہہ دیا ہے, وائٹ ہاؤس کی جو بات ڈونلڈ ٹرمپ نے کہی تھی کہ سعودی عرب کو ابراہیم اکارڈ پہ دستخط کرنے پڑیں گے, جبکہ جو اصل معاہدہ ہوا تھا نا پچھلے سال جب یہ بات چیت شروع ہوئی تھی, اکتوبر 2025 میں غالباً یہ معاملہ شروع ہوا تھا, امریکہ اور سعودی عرب کے بیچ میں جو ایک ڈیل ہو رہی ہے, نیوکلیئر ڈیل, یہ کوئی ایٹم بم بنانے والی ڈیل نہیں ہے. اس ڈیل کا تعلق صرف اور صرف توانائی کے حوالے سے, ایسی چیزوں کے حوالے سے. تو جو نیوکلیئر ڈیل ہونے جا رہی ہے اس میں اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا جی اس کو ہم مشروط کر رہے ہیں, کس کے ساتھ؟ اس کو مشروط کر رہے ہیں کہ سعودی عرب ابراہم اکارڈ کے اوپر دستخط کر دے, اس کے ساتھ ہم اس کو مشروط کرنے جا رہے ہیں. تو سعودی عرب پہ دباؤ ہے, سعودی عرب کے جواب کا ہم انتظار کریں گے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.